클라우디오 마리오토라고 해가지고 피에몬테에서 생산하는 화이트 와인이에요. 표현을 그렇게 한 이제 오렌지 와인을 해서 마셨었는데 Ciao, nice to meet you. I'm Simone of Claudio Mariotto. I'm a seller manager, and Claudio Mariotto is a historical seller in Piedmont to rediscovery in Timorasso grape in 1990. And thanks a lot for your job, for discovery Tortona Hills. 이렇게 And we go. 이렇게 The 이 text. 프레젠토 인 코레아노 Okay. 보시면은 클라우디오 마리오토라고 해가지고 피에몬테에서 생산하는 화이트 와인이에요. 티모라소라고 해서 피에몬테를 대표할 수 있는 화이트 토착 품종인데 이 와이너리에서 일하시는 이제 세일즈 매니저이신 이제 시모네 키에자라님께서 저희가 어저께 와인 런치를 함께 했습니다. 그래서 굉장히 유명하신 소믈리에 분들도 많이 오시고 같이 와인도 테이스팅하고 멋진 음식과 함께 마리아주를 하는 시간을 가졌는데 그래서 오늘 저희 샵까지 또 이렇게 방문을 해주셔가지고 그래서 간단하게 어저께는 이제 주로 와인 테스팅을 하면서 음식을 먹는 씬들이 많아서 이렇게 와인에 대해서 소개를 해드리려고 해요. 티모라소라는 품종 자체는 이태리 와인을 많이 드셔보신 분들한테도 조금 생소할 수도 있는데 이탈리아 피에몬테를 또 대표할 수 있는 화이트 품종이면서도 아직까지는 그렇게 유명세를 크게 타지는 않았지만 이탈리아 피에몬테의 화이트 바롤로라고 할 정도로 굉장히 높은 알코올 도수와 바디감과 견고함을 가지고 있는 스타일의 화이트 와인이어가지고 시모네 와인에 대해서 얘기하면서 굉장히 자부심을 많이 가지고 있고 정말 피에몬테에서 가장 티모라소를 사랑하는 남자 중에 한 명이라고 할 수 있습니다. 그래서 오늘은 intanto possiamo spiegare che cos'è Dertona? Dertona, it's a Roman name of Tortona city. We are in southeast of Piedmont, near to Liguria, Emilia Romagna and Lombardia. Okay? And we are in a beginning of in Appennini, it's a mountain, a little mountain in Italy. And the grape burned from two different soil. And from a white soil I take acidity, sapidity, minerality. From a red soil I take the body of the wine. The acidity and the alcohol is the chest for age of the wine. Ok. Allora proviamo ad assaggiare. Ok. 그래서 시모네가 직접 오픈해 주기로 했어요. Yeah, okay. 그래서 어저께 같은 경우는 이제 저희가 티모라소를 총 4가지 종류 베르토나는 2020년 빈티지와 21년 빈티지를 마셨었고 그리고 싱글 비냐드에서 까발리나 그리고 피타소라고 해서 와인을 마셨었고 오렌지 와인으로 언드링크보 임베리빌레라고 해서 되게 유머스럽게 한 마실 수가 없는인데 너무 맛이 좋다라는 표현을 그렇게 한 이제 오렌지 와인을 마셨었는데 그 오렌지 와인이랑 고등어 음식이 같이 나와서 매칭을 했을 때 모든 사람들이 와우 이렇게 얘기를 했었거든요. 그 매칭이 굉장히 좋았어. 오렌지 와인에 대한 이런 임팩트는 아직까지도 길게 남아 있는데 저는 게프루푸모 지금 2020년 베르토나를 이제 테스팅을 하려고 하는데 어저께는 21년도 있었는데 21년 같은 경우는 훨씬 더 아로마도 풍부하고 해서 저는 개인적으로 21년이 좀 더 좋았었어요. 그래서 지금도 잔에 바로 따르자마자 색깔도 딱 보시면은 굉장히 진한 골드 컬러를 보실 수가 있고. Okay. Extract from the press, only for the press, no maturation with the skin contact, and low and soft pressure, no more 2 bar, and for 5-6 hours.
and go in the only steel tanks. No make cryo maceration, no wood with oak barrel, and the fermentation it's spontaneity in the cellar with wild yeast, pied de couvage, push the grape and go inside the steel tanks and start the fermentation. After the fermentation, stay in the steel tanks 1 hour on the lees Okay. with the batonnage, and the Artona stay in the bottle almost 6-8 months, and the other, the Cavallina and Pitasso, stay in the bottle 10-12 months. 10-12 months. Yeah. In bottiglia. In bottiglia, yeah. Puoi spiegare i caratteri? Okay, in the nose, first sensation it's a camomilla and little white flower, and white peach. It's the minerality in the month is more acidity from only acidity, not for a wood. Yeah. Okay. And in the month is cold to drink, and the acidity go to work in the month, and the sapidity is felt on the tongue, and it's drinkable. It's more approachable for food or for aperitif. Okay. Abbinamento? Abbinamento, the pairing is a gastronomical wine, and it's for a seafood or for a white meat. Also, yesterday we pairing with a duck. It's a good pairing, Yes. yeah. But in Piemonte, pairing with salame and cheese. 이 와인 같은 경우에는 산미 자체가 굉장히 강해서 어떤 경우에는 탄닌이 느껴진다라고 표현을 하는데, 화이트 와인 자체에서는 탄닌은 표현을 하지는 않거든요. 그렇게 표현을 할 수 있지만 이제 산미가 강하다, 산미에 대한 그 여운이 굉장히 깊게 입 주위에 남아서 탄닌으로 착각을 할 수가 있다라고 이런 말씀을 해주셨고, 마리아주 같은 거를 이 티모라쏘라는 와인이랑 같이 할 때는 뭐 시푸드하고 해도 좋고 닭고기 같은 거랑 해도 좋긴 한데, 그래서 시모네가 먹었을 때는 어떤 거랑 가장 잘 어울렸냐 이랬더니 살로미 미스티하고 숙성된 치즈하고 먹었을 때가 굉장히 퍼펙트한 마리아주를 보여줬었다고. O sentito che Leonardo da Vinci ha amato tanto Timorasso, Sì, è vero? sì. 아, 그러니까 레오나르도 다빈치가 가장 사랑했던 포도 품종이 티모라스였다고 하더라고요. 그래서 시모네한테 물어봤더니 레오나르도 다빈치의 와인이라고 그러면 우리가 말을 할 수 있어요. Leonardo work in Tortona because stay in Milan for many years, and stay in Tortona in half part when I stay in Milan. 토르토나에 레오나르도 다빈치가 잠시 머물렀던 덕분에 이 티모라쏘라는 품종에 대해서 굉장히 사랑에 빠지게 되었다고 하네요. 오래야. 친. 친친. 지금 온도도 되게 차갑지 않아요. 한 13도, 14도 정도 되는데, 그래서 아로마랑 입 안에서의 과심이라든지 그런 향들을 더 잘 느낄 수 있는 것 같아요. A me piace di più in bocca Okay. rispetto al The cedro in the month, cedro, agrume, orange, and that the first sensation in the month. 그래서 이제 그런 시트러스한 것들을 입안에서 첫 번째로 가장 잘 느낄 수 있다고 하고, 지금도 마시고 나니까 입 주위에서 그런 산미 같은 여운이 굉장히 길게 남아요. 그리고 화이트 와인인데도 알코올 도수가 굉장히 높아서 몰토 칼로레, 아시스텐테 칼로레. 네. 예. 그래서 이 와인이 가장 큰 특징이 롱제비타, 롱제비타, 미네랄리타, 칼로레. 예, 이거 세 가지가 이런 뜨거운 열기하고 미네랄이라든지 그리고 장기 숙성을 해서 마실 수 있는 스타일의 화이트 와인이어가지고, 시모네한테 질문을 했더니 최대 20년까지 숙성 가능한 화이트 와인이라고 하더라고요. 그래서 Hai provato old vintage Timorasso?
Annata Vecchia. Sì, in the cellar we have 2000, for example, 2002, and stay in the bottle almost 20 years. It's the name White Barolo. Okay. It's from to age of the potential, the opportunity for age in the bottle. Yeah. 피에몬테에서는 라시에타라는 품종도 그렇고 아르네이스라는 품종도 화이트 바롤로라고 하는데, 저는 개인적으로 이 티모라쏘를 마셨을 때 왜 화이트 바롤로를 티모라쏘라고 하는지 딱 느낄 수 있고, 와이너리에도 지금 2000년 빈티지, 2001년 빈티지가 있다고 하더라고요. 그래서 그 와인들을 가지고 있는 걸 되게 자부심을 지금 시모네가 느끼면서 올드 빈티지 와인으로 해서 굉장히 훌륭한 화이트 와인이라고. 티모라쏘 품종 자체도 쇼비뇽 블랑 같은 뉘앙스를 많이 가지고 있으면서 리슬링과 굉장히 많이 닮았다고 이렇게 표현을 하는데, 저는 개인적으로 여기 클라우디오 마리오토의 이 티모라쏘를 마시면은 리슬링 같은 느낌은 많이 들지는 않는데, 다른 와이너리의 티모라쏘를 마시면은 그런 페트롤리한 느낌도 느껴지고 그러기는 하더라고요. 근데 이것도 밭에 따라서 빈티지에 따라서 다른데, 이 데르토나라는 이 화이트 와인을 마셨을 때 가장 큰 특징은 아로마가 굉장히 풍부해요. 몰토 아로마티코. 네. 그래가지고 그 향들이 굉장히 아름다워서 음식 같은 경우도 좀 더 화려하고 뭐 오일류를 쓰고 그런 아로마를 첨부한 음식들하고 같이 매칭을 했을 때 훨씬 더 잘 어울렸었던 것 같고, 피타소라든지 까발리나 같은 경우에는 육류 종류하고도, 어저께 오리고기하고도 시모네가 한번 먹어보라고 했을 때 오리를 먹고 나서 피타소를 마시고 나니까 입안이 굉장히 클렌징 되면서 기분 좋게 그런 퍼포먼스를 보여줬거든요. 이 와인 자체가 숙성의 잠재력도 가지고 있고 멋진 퍼포먼스도 보여주고 있어서 육류하고 매칭도 추천해드리고 싶고, 카달로그인데 이렇게 굴이 있어요. 그래서 안케 시스포자가 그래서 굴하고도 곧 있으면 석화의 철이니까 겨울에 석화랑 이 티모라쏘랑 같이 한번 드셔보시는 것도 굉장히 좋으실 것 같습니다. 그래서 뭐 2020년 빈티지도 지금 드시기에는 좋지만 약 5년 뒤에 마시면 굉장히 좋은 퍼포먼스를 보여줄 거라고 개인적인 생각을 추천을 해주셨습니다. Thanks a lot for discovering Tortona Hills in Seoul. Grazie a tutti e spero che da dicembre avrai le nostre bottiglie. 아직 한국에는 들어와 있진 않고 지금 이제 수입 과정 중이고, 이제 12월 달에 저희가 만날 수가 있을 거예요. 꼴리 토르테니지 DOC 등급이라는 게 있어요. 그래가지고 티모라쏘도 DOC 등급인 거고, 그리고 보호 같은 경우도 바르베라인데 꼴리 토르토네지 DOC 등급으로 와인을 만들고 있는데, 바르베라 같은 경우는 1985년도에 첫 빈티지를 생산을 했고, 그 후 2년 뒤에 1987년도에 티모라쏘를 가지고서 이제 화이트 와인을 생산을 했는데, 화이트 와인에 더 집중을 하셔가지고 가까운 일본 같은 경우도 이미 10년 전부터 클라우디오 마리오토의 티모라쏘를 수입을 하고 있다고 하고, 티모라쏘를 잘 만들고 티모라쏘하고 절대 뗄 수가 없는 그런 와이너리니까 이제 한국에 공식적으로 수입이 되면은 약간 시모네가 얘기한 것처럼 뭐 살라미하고도 드셔보시고, 석화철이니까 같이 드셔보시고, 이탈리아 화이트 와인이 이런 거구나 라는 것을 딱 느끼실 수 있었으면 좋겠습니다. 그래서 오늘 함께 해주신 시모네 게자께 너무 감사드리고, 스페리아모 디 rivedere. Certo. See you next year. I feel presto. 내년에도 꼭 오신다고 하셔가지고. 한국에서도 이 클라우디오 마리오토가 많이 유명해져가지고 정말로 내년에도 꼭 다시 뵐 수 있었으면 좋겠습니다. Grazie mille. Grazie a te. 네, ciao. Ciao. 화창한 가을날 청담동에 위치한 아시안 노르딕 퀴진 레스토랑 마테르에서 이태리 와인 전문 수입사 멜로우 와인즈에서 수입하는 클라우디오 마리오토 와인 런치 행사에 다녀왔습니다.
마테르 레스토랑은 대지가 품은 재료, 그 본연의 맛을 잘 살려서 아름다운 디쉬를 보여주는 모던하면서도 세련된 공간이었습니다. 세일즈 매니저인 시모네 키에자 방안으로 함께 식사하면서 와인에 대해 자세한 설명을 들을 수 있는 시간으로 클라우디오 마리오토는 이탈리아 피에몬테 토르토나 언덕에서 콜리 토르토네지 DOC를 생산하는 와이너리로 화이트 토차 품종인 티모라쏘로 다양한 스타일의 와인을 생산하고 있습니다. 이날 시음한 와인은 총 6가지로 데르토나 2020년 빈티지와 2021년 빈티지, 티모라스 싱글 비냐드 까발리나와 피타소, 오렌지 와인인 임베비빌레 그리고 보 바르베라였습니다. 첫 음식은 참외, 오이, 일엽현주를 사용해서 만든 멋스러운 디쉬로 아로마가 풍부한 데르토나 2021 빈티지와 좋은 마리아주를 보여주었습니다. 2020년은 처음으로 겪었던 굉장히 더웠던 해여서 2021년에는 조금 더 이른 수확을 해서 양조를 했다고 합니다. 그래서인지 데르토나 2001 빈티지는 더욱 프레쉬하고 기분 좋은 아로마가 풍부하게 지속적으로 코와 입안에서 느낄 수 있었습니다. 한입거리로 준비해주신 문어, 샬롯, 홍합을 김과 함께 만들어 셰프님의 정성이 느껴지는 흥미로운 디쉬로 티모라쏘의 예쁜 산미가 음식의 자연스러운 짭조름함을 잘 잡아주는 마리아주를 보여주었습니다. 그 다음 디쉬는 예쁜 컬러를 보여주는 비트 명이나무 봄메로우 골수를 넣어서 만든 음식으로 티모라쏘와 함께 했을 때 음식의 새콤함을 기분 좋게 살려주었습니다. 시모네는 티모라쏘 품종이 장기 숙성에 적합한 와인으로 최대 20년까지 숙성 능력을 보여준다고 강조했으며 와인에 대한 자부심을 느낄 수가 있었습니다. 클라우디오 마리오토의 오렌지 와인이 임베비빌레는 12개월 동안의 암포라 숙성과 12개월의 병입 숙성을 마치고 출시되는 오렌지 와인으로 개인적으로 이날 가장 좋았던 페어링으로 마테르의 고등어 디쉬와 함께 놀라운 마리아주를 보여주었습니다. 오렌지 와인은 다이닝에서 페어링 와인으로 멋진 모습이 기대되는 와인이었습니다. 이날 함께한 전문 소믈리에님들과 클라우디오 마리오토의 티모라쏘를 유쾌하게 테스팅하는 시간이었습니다. 생선 요리 3치는 두부, 쑥갓, 정향을 조화롭게 만든 디쉬로 음식 전체를 골고루 숟가락으로 퍼서 입에 넣은 다음에 섬세함이 돋보이는 카발리나와 좋은 매칭을 보여주었습니다. 카발리나와 피타소는 싱글 비냐드로 카발리나는 여성스러우면서도 섬세한 스타일의 티모라쏘 와인이고 피타소는 남성적이면서 견고하고 구조감을 느낄 수 있는 티모라쏘로 둘 다 브리딩이 필요한 스타일의 와인이었습니다. 클라우디오 마리오토의 보 바르베라는 사용한 바리크에서 1년 동안 숙성 후 출시되는 와인으로 검붉은 가시미가 진하게 느껴지는 농축미가 잘 살아있는 레드와인입니다. 메인 디쉬인 오리 요리와 매칭이 기대되었는데 피타소와도 멋진 마리아주를 보여주었습니다. 클라우디오 마리오토에서는 티모라쏘는 아내 같은 존재이고 바르베라는 애인 같은 존재라고 시모네가 유머스럽게 표현해 주었습니다. 한때는 잊혀졌던 티모라쏘 품종을 클라우디오 마리오토와 몇몇 생산자들의 노력으로 이렇게 훌륭한 와인을 접할 수 있어서 영광입니다. 좋은 자리 마련해 주신 멜로 와인즈 대표님과 한국에 방문해 주신 시모네 키에자에게도 감사 인사드립니다. Do you like more? Person you'll never be. Can't say we're different. What's our secret? Every
Bravo.